नमस्कार बंधुरा इन्सपिरेशन चैनेले सबाइके स्वागत जानाई। क्लास 5 जे सकल बंधुरा रयेछो तोमादेर सामनेई थार्ड यूनिट टेस्ट परीक्षा रयेछे। तो तोमादेर सुविधार जोन्नो आज आमी गणित विषयेर उपर एकटी प्रश्नपत्र आलोचना करे देखाबो। तोमरा यदि एई धरनेर प्रश्नपत्र अभ्यास करते थाको अवश्यई परीक्षाय कमन पाबे। तार जोन्नो तोमरा एखन प्रथम थेके शेष पर्यन्त भिडियोटी देखते थाको एबं आमार चैनेल नतुन होले अवश्यई चैनेलटी सबस्क्राइब करे नोटिफिकेशन अल करे रेखो, कारण आमी जखोनी अन्यान्य कोनो विषये भिडियो पोस्ट करब तोमादेर काछे सबार आगे पौঁছে যাবে। तो चलो शुरू करा जाक आजकेर प्रश्नपत्र आलोचना पर्व। आशा करी तोमरा सबाई जानो एइबारे परीक्षा 50 मार्केर हबे एबं समय देওয়া হবে 2 घंटा। सेई अनुयायी प्रश्नेर संख्याও बेशी। तो एखाने एकेर दाग दिए कि बोलेछे देखो, एकेर दाग दिए बोलेछे सठिक उत्तरटी निर्बाचन करो। एखाने रयेछे जे कोनो 10टी प्रश्नेर उत्तर दिते बोलेछे एबं एखाने प्रत्येकटा प्रश्नेर जोन्नो 1 मार्क करे, ताई 1 गुणितक 10 समान 10। कयेर दाग दिए बोलेछे 9 7 एकटी मिश्र भग्नांश, प्रकृत भग्नांश, अप्रकृत भग्नांश कोनोटिई नय। एखाने तोमादेर सठिक उत्तर अप्रकृत भग्नांश, कारण आमरा जानी अप्रकृत भग्नांश हले लबेर संख्या लबेर जे मानटा थाकबे सेटा हबे बड़ एबं हरेर मानटा हबे छोट। एरपर खयेर दागे बोलेछे आयतक्षेत्रेर क्षेत्रफल समान कि हबे दैर्घ्य प्लस प्रस्थ 2 गुणितक दैर्घ्य जुक्त प्रस्थ। एखाने आछे दैर्घ्य गुणितक प्रस्थ 2 जुक्त दैर्घ्य गुणितक प्रस्थ। क्षेत्रफल बोलेछे ताई एखाने सठिक उत्तर हबे दैर्घ्य गुणितक प्रस्थ। एरपर गयेर दाग दिए बोलेछे छोट थेके बड़ हिसेबे साजाओ। एखाने रयेछे कटी संख्या 3टी 0.005 0.005 0.5। तो एखानेर मध्य कि बोलेछे छोट थेके बड़, सब थेके छोट के बोलो तो एटा, तार थेके छोट एटा, तार थेके छोट एटा। तो एई अपशनटा कोथाय रयेछे देखो, एइखाने देखो एटा हच्छे सब थेके छोट, एर थेके बड़ के ए, ताई एखाने एइभाবে चिन्हटा हाँ करे एइदिके रयेछे। तो एखाने सठिक उत्तर आयेर दागे, ताई एखाने टिक चिन्ह दिए दिलाम। एरपर घयेर दागे बोलेछे शंकुर शीर्षबिंदु 3टी, एकटी, शून्यटी, दुटी। एखाने तोमादेर सठिक उत्तर शंकुर शीर्षबिंदु एकटी। ओर दागे बोलेछे घड़ीते 3টে बाजले मिनिटेर काटा और घंटार काटा कत डिग्री कोण उत्पन्न करे। घड़ीते 3টে बाजले धरो एटा एकटा घड़ी, घड़ीते कि हय एखाने 12टा और एखाने 3টে, एखाने 6टा, आमि शर्टे करे देखाच्छि, एखाने 9टा। तो एखाने बोलेछे घड़ीते जखन 3टा बाजे तखन किभाবে থাকে घंटा और मिनिटेर काटा। तो এটা যদি আমি ঘন্টার কাটা ধরি এটা এইভাবে আর মিনিটের কাটা তখন এইভাবে থাকে, তাহলে এটা কত ডিগ্রি কোণ করছে 90 ডিগ্রি। তো অপশানে কি রয়েছে দেখো 30 ডিগ্রি, 60 ডিগ্রি, 90 ডিগ্রি, 120 ডিগ্রি। তো এখানে সঠিক উত্তর হর্ষইর দাগে 90 ডিগ্রি। বুঝতে পারলে আশা করি। এরপর চয়ের দাগে বলেছে এখানে কত অংশ রং করা আছে, মোট কত অংশ আছে আগে দেখে নিই। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 অংশের মধ্যে কত অংশ রং করা হয়েছে 2 অংশ। তো যদি কত অংশ রং করা হয়েছে জিজ্ঞেস করছে তাহলে উত্তর হবে 2/8। তাহলে এটা কোথায় আছে, প্রথমে বলেছে 1 এর 8, 2 এর 6, 2 এর 7 আর 2 এর 8। এখানে দেখো দীর্ঘের দাগে রয়েছে না 2 এর 8 অংশ, তাই এটা হলো সঠিক উত্তর। এরপর 6 এর দাগে বলেছে 2.1/3 মিশ্র ভগ্নাংশটি ভাঙলে পাবে 3 এর 6, 7 এর 3, 3 এর 7, 5 এর 3। 2.1/3 এটা কিভাবে হিসাব করতে হয়, এইটার সাথে গুণ করতে হয়, মানে 3 2 এর 6 আর এই এটার সাথে গুণ আর এটার সাথে যোগ, 3 2 এর 6 আর একে 7, তাহলে কত হবে 7/3। তো আয়ের দাগে দেখো রয়েছে। এরপর বর্গের দাগ দিয়ে বলেছে 0.1 টাকা সমান 1 টাকা না 1 পয়সা নাকি 10 পয়সা নাকি 100 পয়সা, কোনটা হবে। 0.1 টাকা মানে বোঝায় 1 0, মানে দশমিকের পর 1 0, তাহলে এটা হবে 10 পয়সা।
এটা হলো সঠিক উত্তর। এরপর ঝয়ের দাগে বলেছে সূক্ষ্মকোণ হলো অর দাগে 45 ডিগ্রি, আয়ে বলেছে 94 ডিগ্রি, হ্রস্বয়ে বলেছে 90 ডিগ্রি, দীর্ঘয়ে বলেছে 180 ডিগ্রি। এখানে তোমাদের সঠিক উত্তর 45 ডিগ্রি। সূক্ষ্মকোণ কাকে বলে? যে সকল কোণের মান 0 থেকে 90 এর মধ্যে। এগুলো সব দেখো 90 এর ওপরে রয়েছে কিংবা 90 রয়েছে, তো 0 থেকে 90 এর মধ্যে যেগুলো সেগুলো হলো সূক্ষ্মকোণ। তাহলে 45 ডিগ্রি কি 90 থেকে ছোট, তাই এটা উত্তর হয়ে গেল। এরপরে ইয়োর দাগে বলেছে একটি ফুল সমান, এই যে একটা ফুল দেখছো, এই ফুল সমান 10 হলে এভাবে দুটি ফুল তার সঙ্গে একটি হাফ ফুল সমান কত হবে? তো এখানে অপশান দিয়েছে 15, 20, 25, 30। দেখো দুটো যদি সম্পূর্ণ ফুল হয়, একটা ফুলের মান যদি 10 হয়, তাহলে দুটো সম্পূর্ণ ফুল 20, তার সঙ্গে হাফ ফুল মানে 10-এর হাফ কত? 5। তাহলে 10 যুক্ত 10 যুক্ত 5, তাহলে 10 যুক্ত 10 করলে 20, তার সঙ্গে 5 যোগ করলে 25। তাহলে হ্রস্বই দাগের উত্তর 25 রয়েছে, তাই এটা হলো সঠিক উত্তর। টয়ের দাগে বলেছে পূজা 10টি, তনুশ্রী 3টি ও শুভদীপ 7টি মালা গাঁথল। তারা সবাই মোট কটি মালা গাঁথল তা হিসাব করার জন্য যোগ করব, বিয়োগ করব, গুণ অথবা ভাগ করতে হবে। মোট কটি মালা গাঁথলো তা হিসাব, তার মানে কি মোট বলেছে আর প্রত্যেকে কটি করে মালা গেঁথেছে সেটাও দেওয়া রয়েছে, তাহলে এটা আমরা যোগ করলেই পাবো। তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে যোগ করলে আমরা মোট মালা কটি গাঁথলো সেটা পাবো। তাই অর অপশানে আমরা টিক চিহ্ন দিয়ে দিলাম। আশা করি বুঝতে পারলে। এরপরে দেখো 2-এর দাগের প্রশ্ন। দেখো 2-এর দাগে কি বলেছে, নিচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত আকারে উত্তর দাও যে কোনো 10টি। তো এখানে আমি 10টির বেশি প্রশ্ন রয়েছে, আমি সবগুলোই তোমাদের জন্য করে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। তো কয়ের দাগ দিয়ে কি বলেছে দেখো, 10 পূর্ণ 750/1000 কে দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করো এবং থাকে স্থানীয় মানে বিস্তার করো। তো দেখো আমি অঙ্কটা করে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। দেখো প্রথমে আমরা দশমিক ভগ্নাংশে এটাকে প্রকাশ করার জন্য এইভাবে কি করতে হবে, এই নিচের হরের সাথে এখানে এই 10-এর গুণ করতে হবে, মানে 1000-এর সাথে 10-এর গুণ করলে, তো গুণ করলে এখানে আমাদের কত হবে, 1-এর পিঠে 4টা শূন্য মানে 10,000। এবার এই 4টা শূন্য হলে এই যে 750 আছে, এবার এই 750কে যোগ করতে হবে। তো যোগ করলে দেখো 0, 5, 7, 0, 1, দেখো এই সংখ্যাটা আসবে। আর যে এখানে যেমন 1000 লেখা আছে, নিচে তেমনি 1000 লেখা হবে। তাহলে কত হলো 1075/1000। এবার একে আমরা যদি 1000 দিয়ে ভাগ করি তবে এখানে কত হবে 10.75। এবার একে যদি আমরা ভেঙে লিখি তাহলে কি হবে, 1-এর পর কিছুই নেই, তাহলে 1 0, আবার এটা হবে 0 0, আর এখানে 7 যে রয়েছে 7/1 10, আর এখানে 5 রয়েছে তাই 5/100, এভাবে ভেঙে লিখতে হবে। এরপরে দেখো 2-এর দাগে কি বলেছে, যোগ করো 109 টাকা 2 পয়সা যুক্ত 99 টাকা 77 পয়সা। তো এটা যোগ করলে এমনি হবে, দেখো 109 টাকা 2 পয়সা, এখানে 99 টাকা 77 পয়সা যোগ করলে 7 2 হয় 9 আর 7, তাহলে কত হলো 7 9 পয়সা। আর এখানে 9 9 18, 8 হাতে থাকলো 1, সেই 1 9-এর সাথে যোগ করলে হবে 10, 0 হাতে থাকলো 1, 2 আর 1 মিলে হবে 2। বুঝতে পারলে? তাহলে আমাদের উত্তর কত হলো 208 টাকা 89 পয়সা। এরপরে দেখো বিয়োগ করো, এখানে রয়েছে 909.2 বিযুক্ত 109.75। তো আমি বিয়োগটা করেই রেখেছি তোমাদের সুবিধার জন্য। দেখো 909.2 রয়েছিল, তো এখানে কিছু নেই মানে শূন্য দিতে হবে, আর 109.75। তো এটা কি করতে বলেছে, বিয়োগ করতে। তো এখানে শূন্য যেহেতু রয়েছে ধার করব, ধার করলে কত হবে 10, তাহলে এই 10 আর 5-এর বিয়োগ করলে হবে 5। এবার এখানে 2-এর কাছ থেকে আমরা 1 নিয়ে নিচ্ছি, রইল কত 1, তাহলে এখান থেকে আমরা ধার করলে হবে 11, তাহলে 11 থেকে 7-এর বিয়োগ করলে হবে 4।
এবার 9 থেকে আমরা যেহেতু 1 নিয়ে নিচ্ছি, এখানে রইল 8, তাহলে এই 8কে এবার এখানে 10 আনবো, এখান থেকে ধার করলে 10, আবার 10 থেকে ধার করলে হবে 8, 18। তাহলে এখানে এই 18 আর 9-এর মধ্যে বিয়োগ করলে হবে 9, আর এখান থেকে যেহেতু ধার করে এখানে দিয়েছিলাম 10, এই 10-এর এখানে যদি 1 নিয়ে নেই থাকবে 9, সেই 9টা যেহেতু শূন্য রয়েছে নিচে তাই 9 নিচে নেমে গেল। এবার যেহেতু এখানে 9 রয়েছে, 9 থেকে 0 বিয়োগ করলে 9ই হয়, তাই এখানে 9 বসলো। এবার 9 থেকে এখানে 1 নিয়ে নিয়েছিলাম, রইল কত? এবার এই 8 থেকে 1-এর বিয়োগ করলে হবে 7, তাহলে কত হলো? 799.45। বুঝতে পারলে বিয়োগটা? এইভাবে যোগ বিয়োগগুলো তোমরা অভ্যাস করে রাখো পরীক্ষার জন্য। এরপরে দেখো এখানে রয়েছে 1 ডজন ডিমের দাম 72 টাকা হলে 24টি ডিমের দাম কত? তো অঙ্কটা আমি খাতায় দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো আমরা কি জানি 1 ডজন সমান কি 12 টাকা। এবার 12 টাকা 12টি ডিমের দাম যদি 72 টাকা হয় তাহলে একটি ডিমের দাম কত হবে? 72/12। এবার বলেছে 24টি ডিমের দাম আমাদের জিজ্ঞেস করেছে, তাই 24টি ডিমের দাম 72/12 গুণিতক 24। এবার এই 12 দিয়ে যদি 72কে আমরা ভাগ করি হবে কত? 6। এবার 6 আর 24-এর গুণ করলে 6 4 24 4, হাতে রইল 2, 6 2 12, 12 2 হবে 114, দিলে হবে কত? 144টি, তাহলে 144 টাকা। তাহলে এখানে আমাদের উত্তর দাঁড়ালো যে 24টি ডিমের দাম 144 টাকা। এরপর দাগে বলেছে সরল করো। এখানে দেখো বন্ধনী সহ বিভিন্ন সংখ্যা দিয়ে সরল করাটি রয়েছে, তো এটা আমি খাতায় করে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। দেখো যদি আমরা এভাবে অঙ্কটা তুলে নিই, প্রথমে খাতায় তোমরা কি করবে? তুলে নেবে। তুলে নেওয়ার পর কি করবে? আমরা প্রথমে সবসময় বন্ধনী দিয়ে অঙ্ক থাকলে প্রথম বন্ধনী কাজ আগে করব। তো এখানে 1 বিযুক্ত 1 রয়েছে, তাহলে কত হলো? 1 থেকে 1 বিয়োগ করলে হয় 0। তাহলে আবার পরের লাইনে 8 বিযুক্ত বন্ধন তৃতীয় বন্ধনী দিয়ে 5 বিযুক্ত 3, এখানে 3 থেকে 0-এর বিয়োগ করলে হবে 3, তাই এখানে 5 বিযুক্ত 3 বসলো। আবার তোমাদের তৃতীয় বন্ধনী দিয়ে এখানে বিযুক্ত 2 লিখলাম। এবার পরের স্টেপে কি করব? 8 যেমন আছে লিখে 8 বিযুক্ত, এবার 5 আর 3-এর মধ্যে বিয়োগ করলে হবে 2। এবার 2 থেকে আমরা আবার কত রয়েছে এখানে বন্ধনী তখন উঠে যাবে, উঠে গিয়ে কত হবে? 8 বিযুক্ত 2 বিযুক্ত এই যে বিযুক্ত 2 রয়েছে সেটা বসে গেল। এবার 8 থেকে আমরা 2-এর বিয়োগ করলে হবে 6, 6 থেকে আবার 2-এর বিয়োগ করলে হবে 4। তাহলে এটাই হলো তোমাদের উত্তর। তো এখানে আরেকটা জিনিস তোমরা লিখে দিতে পারো যে নির্ণেয় সরল ফল সমান নির্ণেয় সরল ফল সমান হবে কত? 4। তো এইভাবে উত্তর লিখে দিতে পারো। এরপরে দেখো চয়দায় কি বলেছে? বলেছে একটি বর্গাকার পার্কের ক্ষেত্রফল 1024 বর্গমিটার। ওই পার্কটি প্রত্যেকটি বাহুর দৈর্ঘ্য কত? তো তোমরা নিশ্চয়ই আয়তক্ষেত্রে বর্গক্ষেত্রের অঙ্ক সবাই করেছো। তো এই অঙ্কটা আমি তোমাদের খাতায় করিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। দেখো কি লিখবে? বর্গাকার পার্কের ক্ষেত্রফল সমান 1024 বর্গমিটার। এবার বলেছে বর্গাকার পার্কটির বাহুর দৈর্ঘ্য কি করবে? 1024 √ওভার করে দিবে। এবার এই 1024কে আমরা ভাঙবো, ভাঙলে এখানে মোট আমাদের 10টা 2 বেরাবে। আমি রাফে এটা করেছিলাম, তো তোমরা এইভাবে ভেঙে নিবে। এরপর এখানে 10টা 2 দাঁড়ালে আমরা কি করব? এই রুট তোলার নিয়ম হচ্ছে দুটো থাকলে সেই দুটো থেকে একটা 2 পাবো। বুঝতে পারলে? তাহলে এখানে ক জোড়া 2 আছে? 1 2 3 4 5, প্রত্যেক জোড়া থেকে একটি করে, তাহলে 2 গুণিতক 2 গুণিতক 2 গুণিতক 2 গুণিতক 2, দেখো 5টা 2 হবে। এরপর গুণ করব 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। তাহলে বর্গাকার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বাহুর দৈর্ঘ্য কত হলো? 32 মিটার। বুঝতে পারলে আশা করি। 6 দাগে বলেছে যোগ করো। এই 2 পূর্ণ 1-এর 5 যুক্ত 1 পূর্ণ 7-এর 15 যুক্ত 1 পূর্ণ 9-এর 20। তো এই যোগটা আমি তোমাদের খাতায় করিয়ে দেখে দিচ্ছি। প্রথমে আমরা কি করব? এই যে সংখ্যাটি রয়েছে এটা পূর্ণ ভাঙিয়ে নেব। পূর্ণ ভাঙিয়ে নিলে 5 2 কত? 10,
10-এর সঙ্গে 1 যোগ করলে হয় 11, মানে পূর্ণ ভাঙানোর নিয়ম এটার সাথে গুণ আর এটার সাথে যোগ। তাহলে 5 2 10 যুক্ত 1 সমান 11। 15 একে 15 যুক্ত 7, 15 সাথে যোগ করলে হবে কত? 22। 20 একে 20 তার সাথে 9 যোগ করলে 29। তাহলে 11/5 যুক্ত 22/5 যুক্ত 29/20। এবার এই যে 5, 15, 20 রয়েছে এদের আমি লসাগু করব। লসাগু করলে 5 একে 5, 5 3 15, 5 4 20। এবার লসাগু বের করে নেব। করলে কত হবে? 5 3 15, 15 4 60। এবার এই 60কে যথাযথভাবে এইখানে এভাবে আকার টেনে বা বাই টেনে 60 লিখে দিলে। এবার নিয়ম হচ্ছে এই যে 60 আছে এই 60কে 5 দিয়ে ভাগ, মানে এভাবে তোমরা লিখেও করতে পারো যে 60 ভাজিত 5। এবার 5 দিয়ে ভাগ করলে কত হবে? 12। এবার 12-র সাথে আমরা কি করব? উপরে যে 11 রয়েছে গুণ করব। তাহলে কত হবে? 11 2 এ 22, 2 হাতে থাকলে 2, 11 একে 11 দিলে হবে 132। তাহলে এখানে উত্তর এখানে লিখে দিলাম কত? 132। এবার দেখো এখানে রয়েছে 60, এখানে রয়েছে 15। ঠিক একইভাবে 60কে আমরা এই যে হরের সংখ্যা রয়েছে 15, 15 দিয়ে ভাগ করব। করলে হবে 15 4 60। এবারে 4-এর সঙ্গে আমরা 22-এর গুণ করব। গুণ করলে কত হবে? 4 2 এ 8, 4 2 এ 8। ঠিক আছে। এরপর রয়েছে 20। তাহলে 60কে আমরা 20 দিয়ে ভাগ করব। করলে কত হবে? 3। এই 3 আর 29-এর আমরা গুণ করব। গুণ করলে এখানে হবে 9 3 27 7, হাতে রইল 2, 9 3 2 3 2 6, 2 হবে 8। এবার এখানে বসিয়ে দেই 88 যুক্ত 87। এবার কি করব? এটার উপরে সমস্ত সংখ্যাগুলি যোগ করে নেব। এখানে যোগ করলে কত হবে? 8 7 15, 2 17, হাতে থাকলো 1, 8 8 16, আর 16-র সঙ্গে 3 যোগ করলে 19, আর 1 20। এবার হাতে রইল 2, 2-এর সাথে 1-এর যোগ করলে হবে 307। তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি 307/60। যেহেতু এখানে লবের সংখ্যা বড় রয়েছে তাহলে কি করব? এই 307কে আমরা 60 দিয়ে ভাগ করে নেব। তাহলে কত হবে? আমরা কি জানি 60 5-এ কত হবে? 300। এবার দেখো এখানে বিয়োগ করলে 7। এবার তাহলে লিখতে পারি 5 পূর্ণ 7/60। এটাই হচ্ছে তোমাদের উত্তর। বুঝতে পারলে? তাহলে যোগ করলে কিভাবে যোগ করবে আর উত্তর কিভাবে তোমরা পূর্ণ ভাঙাবে। বুঝতে পারলে? এরপর বর্গজ দাগে বলেছে একটি আয়তাকার বাগানের পরিসীমা 160 মিটার এবং প্রস্থ 20 মিটার হলে দৈর্ঘ্য কত? তো এই অঙ্কটা আমি খাতায় করে দিচ্ছি, করে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। দেখো প্রথমে লিখতে হবে একটি আয়তাকার বাগানের পরিসীমা কত? 160 মিটার। তাহলে বাগানটি অর্ধ পরিসীমা বের করব। তো অর্ধ পরিসীমা বের করার নিয়ম হচ্ছে পরিসীমা ভাজিতক 2। তাহলে কত হলো? 160 ভাজিতক 2। তো 160কে 2 দিয়ে ভাগ করলে এখানে হবে 80। 80টা কি? মিটার। এবার বাগানটির প্রস্থ যদি 20 মিটার হয় আর পরিসীমা যদি 80 মিটার হয় তাহলে দৈর্ঘ্য কত হবে? তাহলে লিখতে পারি দৈর্ঘ্য সমান 80 বিযুক্ত 20, বিয়োগ করলে কত হবে? বিয়োগ করলে হবে 60 মিটার। আশা করি অঙ্কটা বুঝতে পারলে। খুবই সহজ এবং সিম্পল অঙ্ক। এই অঙ্কগুলো তোমরা বই ধরে ধরে প্র্যাকটিস করে রেখো, অবশ্যই পরীক্ষায় আসবে। এরপর দেখো জয়ের দাগে কি বলেছে? দুটো পরস্পর ছেদি সরলরেখা ও সমান্তরাল সরলরেখার মধ্যে চিত্রসহ পার্থক্য লেখো। তো পার্থক্যটা আমি খাতায় লিখেছি, তোমরা দেখে নাও। এপাশে লিখেছি পরস্পর ছেদি সরলরেখা, এটা হচ্ছে সমান্তরাল সরলরেখা। তো এখানে 1 নম্বর দিয়ে লিখেছি এই ধরনের সরলরেখা একে অপরকে পরস্পর ছেদ করে, আর এখানে হবে এই ধরনের সরলরেখা একে অপরকে ছেদ করে না। বুঝতে পারলে? এবার দেখো পরস্পর ছেদি সরলরেখার চিত্র এইভাবে হয়ে থাকে, এরা একে অপরকে ছেদ করে, কিন্তু সমান্তরাল সরলরেখা কখনো একে অপরকে ছেদ করে না, এভাবে সমান্তরালভাবে বাড়তে থাকে। আশা করি বুঝতে পেরেছো পার্থক্যটা। এরপর ইয়দাগে বলেছে একটি আয়তঘন বা সমকোণী চৌপলের তলের সংখ্যা, তলের প্রকৃতি, সমতল না বক্রতল, ধারের সংখ্যা, শীর্ষবিন্দুর সংখ্যা লেখো। তো আমরা কি জানি আয়তঘন বা সমকোণী চৌপলের তলের সংখ্যা হয় 6টি। আমি এখানেই সংক্ষেপে লিখে দিচ্ছি 6টি। আর তলের প্রকৃতি হয় সমতল, তাই এখানে তলায় দাগ দিয়ে দিলাম। এবার ধারের সংখ্যা হয় 12টি
আর শীর্ষবিন্দুর সংখ্যা হয় 8টি। আশা করি বুঝতে পেরেছ। টয়ের দাগে বলেছে দুটি বিন্দু দিয়ে কতগুলি সরলরেখা অঙ্কন করা যায় অঙ্কন করে দেখাও। তো সোজা হিসাবে বা সোজা কথায় আমরা কি বুঝি, যে ধরো এইখানে যদি আমরা দুটো বিন্দু নিয়ে থাকি, এভাবে দুটো বিন্দু, তো দুটো বিন্দু নিয়ে আমরা কটি সরলরেখা আঁকতে পারি? এখানে একটি সরলরেখা আঁকতে পারি। দেখো এভাবে দুটো বিন্দু দিয়ে আমরা একটি সরলরেখা আঁকতে পারি। আশা করি বুঝতে পারলে। তো এখানে তোমাদের বলেছে কতগুলি সরলরেখা অঙ্কন করা যায় অঙ্কন করে দেখাও। তো তোমরা লিখবে যে দুটি বিন্দু দিয়ে একটি সরলরেখা অঙ্কন করা যায় বলে চিত্র বলে, বা অঙ্কন যেহেতু দেখাতে বলেছে তো চিত্র বলে এভাবে দেখিয়ে দিবে। তার সাথে এটা লিখিয়ে দিবে যে এবি হলো একটি সরল রেখা যা দুটি বিন্দু দিয়ে কি অঙ্কিত, এভাবে লিখে দিতে পারো। বুঝতে পারলে? এরপর ঠয়ের দাগে বলেছে চাঁদার সাহায্যে 130 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করো এবং কোণটির নাম দাও ও কি প্রকৃতির কোণ তা লেখো। তো আমি এটা তোমাদের এঁকে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। দেখো এইভাবে তোমরা এঁকে নিবে 130 ডিগ্রি কোণ চাঁদা বসিয়ে। কিভাবে করতে হয় সেটা নিশ্চয়ই সবাই জানো। এভাবে চাঁদা এই রেখা বরাবর বসিয়ে নিতে হবে। বসিয়ে নিয়ে 130 ডিগ্রি সেখানে ফুটকি দিয়ে এবার স্কেলের সাহায্যে পেন্সিল দিয়ে যোগ করে নিবে, দিলে তোমাদের হয়ে যাবে 130 ডিগ্রি। এবার এখানে কি বলেছে, এই কোণের নাম দিতে বলেছিল, তাই আমি এখানে ABC বলে নাম দিয়েছি। এবার নিচে লিখেছি ABC সমান 130 ডিগ্রি। তার সাথে আর একটা কথা বলেছিল, এটি কোণ কি প্রকৃতির কোণ? এটি হলো স্থূলক কোণ। আমরা কি জানি 90 ডিগ্রির থেকে বেশি হলে এবং 180 ডিগ্রির থেকে কম হলে তাকে কি বলা হয়? স্থূলকোণ। তো 130 ডিগ্রি হলো স্থূলকোণ। আশা করি বুঝতে পারলে। এরপর দেখো কি বলেছে, যে কোনো 3টি প্রশ্নের উত্তর দাও। এখানে রয়েছে 4 × 3 = 12, মানে একটা প্রশ্নের মান 4 করে। কিন্তু এখানে দেওয়া রয়েছে তোমাদের 4টি প্রশ্ন, কিন্তু বলেছে কত? 3টি। তো আমি সবগুলোই করে দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে কয়ের দাগ দিয়ে বলেছে একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 1600 বর্গমিটার এবং বর্গক্ষেত্রটির পরিসীমা নির্ণয় করো। অপর একটি আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ এই বর্গক্ষেত্রের বাহুর সঙ্গে সমান এবং আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য তার প্রস্থর থেকে 20 মিটার বেশি। আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল। ধরো এইরকম একটা বর্গক্ষেত্র যার ক্ষেত্রফল কত? 1600 বর্গমিটার। বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা নির্ণয় করতে বলছে, তো এখান থেকে আমরা পরিসীমা বের করব। এবার অপর একটি আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ এই বর্গক্ষেত্রটি বাহুর দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান। বর্গক্ষেত্রটি পরিসীমা বের করার পর বাহুর দৈর্ঘ্য বের করতে হবে, যে বাহুর দৈর্ঘ্য আয়তক্ষেত্রের প্রস্থের সঙ্গে সমান। এবার প্রস্থ যদি পেয়ে যাই সেখান থেকে আমরা দৈর্ঘ্য পাবো। দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ যদি পেয়ে যাই তাহলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব। তো এই অঙ্কটা আমি খাতায় করে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। প্রথমে আমরা কি করব, বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফলের দৈর্ঘ্য 1600 বর্গমিটার, এটা তো লেখাই ছিল প্রশ্নে। সেখান থেকে আমরা বাহুর দৈর্ঘ্য বের করব। কিভাবে করব? এই যে 1600 বর্গমিটার, এখানে আরেকটা স্টেপ দেখিয়ে দিই। এই যে 1600 বর্গমিটার, একে আমরা বাহুর দৈর্ঘ্য বের করানোর জন্য এভাবে ভাঙতে হবে 1600কে। তো 1600কে উৎপাদকের সাহায্যে ভেঙে নিলে দেখো এখানে 1 2 3 4 5 6, 6টা 2 আর 2টো 5। তো এখান থেকে আমরা রুট তোলার জন্য কি করব, 2টো 2 থেকে একটা 2, আবার 2টো 2 থেকে একটা 2, আবার 2টো 2 থেকে একটা 2 বের করে নিলাম, আবার 2টো 5 থেকে একটি 5। এবার রুট উঠে গেল। এটা গুণ করলে 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40। তাহলে বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য কত হলো? 40 মিটার। এবার বলেছে বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা কত? একটি বাহুর দৈর্ঘ্য গুণিতক 4। তো একটি বাহুর দৈর্ঘ্য কত? 40 মিটার, আর 4 গুণ করলে কত হবে? 160 মিটার। এটা হলো বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা। এবার প্রশ্নে কি বলেছিল, যে বর্গক্ষেত্রে যেটা বাহুর দৈর্ঘ্য সেটা আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ। তো বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য কত? 40 মিটার, সেটাই কি আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ, সেটাই আমি লিখে দিয়েছি। এরপর বলেছে আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য বের করতে। ওখানে ছিল আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের থেকে 20 মিটার বেশি, তাই প্রস্থযুক্ত 20 করলে সেটাই হচ্ছে আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ। তাহলে কত হচ্ছে? 40-এর সাথে 20 যোগ করলে হচ্ছে 60 মিটার। এবার আয়তক্ষেত্রে এখানে কি চেয়েছিল?
ক্ষেত্রফল। তো ক্ষেত্রফল বের করানোর সূত্র কি? আয়তক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য গুণিতক প্রস্থ সমান কত হচ্ছে? 60 গুণিতক 40 মিটার সমান 2400 বর্গ মিটার। আশা করি অঙ্কটা তোমরা বুঝতে পারলে। এরপর ক্ষয়ের দাগের প্রশ্ন দেখো কি বলেছে। 5 জন লোক প্রতিদিন 8 ঘন্টা কাজ করে 9 দিনে একটি কাজ শেষ করে। ওই কাজ 3 জন লোক প্রতিদিন 4 ঘন্টা করে করলে কত দিনে শেষ করবেন? এই অঙ্কটা মূলত ঐকিক নিয়মে করতে হবে। তো আমি খাতায় করে দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা দেখে নাও। এইভাবে অঙ্কটা প্রথমে ঐকিক নিয়মে সাজিয়ে নিতে হবে। কি করবে? লোক সংখ্যা, সময়, দিন সংখ্যা এভাবে সাজিয়ে নিবে। নিয়ে এখানে যেহেতু কি বলেছিল প্রথমে প্রশ্নে যে 5 জন লোক 8 ঘন্টা করে কাজ করলে কাজটি করতে সময় লাগে 9 দিন, তাহলে 3 জন লোক 4 ঘন্টা করে যদি কাজ করে তাহলে সময় লাগবে কত দিন? তো এখানে প্রথমে লিখবে লোক সংখ্যা স্থির রেখে সময় ও দিন সংখ্যার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক, এবং কাজের সময় স্থির রেখে লোক সংখ্যা ও দিন সংখ্যার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক। এবার ঐকিক নিয়মে কি করবে? একটি কাজ 5 জন লোক 8 ঘন্টা করে 9 দিনে শেষ করে, তাহলে একটি কাজ 1 জন লোক 8 ঘন্টা করে, যেহেতু এখানে বিপরীত সম্পর্ক বলেছে তাই 5 গুণিতক 9 করেছে। এরপর বলেছে একটি কাজ 1 জন লোক 1 ঘন্টা করে করলে 5 গুণিতক 9 গুণিতক 8 দিনে শেষ করবে। এরপর আবার একটি কাজ, এখানে যেহেতু 4 রয়েছে তো এখানে সময়ের সোজা কি লিখবে যে একটি কাজ 1 জন লোক 4 ঘন্টা করে করলে কতদিন সময় লাগে? 5 গুণিতক 9 গুণিতক 8 গুণিতক 4। আবার 3 দিয়ে যদি করি, কমা দিয়ে লিখবে 3 জন লোক 4 ঘন্টা করে করলে সময় লাগবে 5 গুণিতক 9 গুণিতক 8 3 গুণিতক 4। এবার 4 2 8 কেটে গেল, 3 3 9 কেটে গেল। এবার দেখো 5 3 15, 15 2 30, তাহলে এই 30 হলো এখানে উত্তর। তাহলে উত্তর আমরা কত পেলাম? 30 দিন। তো এবার অতএব চিহ্ন দিয়ে কি লিখবে যে 3 জন লোক প্রতিদিন 4 ঘন্টা করে কাজ করে 30 দিনে কাজটি শেষ করতে পারবেন। আশা করি অঙ্কটা তোমরা বুঝতে পেরেছো। এরপর দেখো কি রয়েছে, গয়ের দাগে বলেছে সরল করো। তো এই সরলটাও আমি খাতায় করে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। প্রথমে কি ছিল? 720 বিযুক্ত 36 বিযুক্ত 90 প্লাস 70 ভাজিতক 14 বিযুক্ত 64 দিয়ে দ্বিতীয় বন্ধন শেষ, তৃতীয় বন্ধন শেষ, গুণিতক 14। তো 700 প্রথমে আমরা কি করব? প্রথম বন্ধনীর কাজ করে নেব। তা আবার যথারীতি 720 বিযুক্ত 36 বিযুক্ত 90 যুক্ত, এবার প্রথম বন্ধনীর কাজ 70কে আমরা 14 দিয়ে ভাগ করলে হবে 5 বিযুক্ত 64 গুণিতক 14। এবার 720 বিযুক্ত 36 বিযুক্ত দ্বিতীয় বন্ধনীতে 90 প্লাস 5 সমান 25 বিযুক্ত 64 গুণিতক 14। এবার 720 যেমন আছে লিখে দিলাম। এবার আমরা কি করব? এখানে আমরা দ্বিতীয় বন্ধনীর কাজটা শেষ করে নেব। তো 95 থেকে 64 বিয়োগ করলে হয় 31। এবার যেমন আছে 31 বসে গেল। এবার কি করব? তৃতীয় বন্ধনীর কাজ শেষ করব, তাই পরের লাইনে 720 বিযুক্ত এবার 36 থেকে 31-এর বিয়োগ করলে এখানে 5 হবে। এবার 5-এর সঙ্গে আমার কি করব? প্রথমে গুণের কাজ করে নেব। তো গুণের কাজ করলে 14 5 70। এবার 720 থেকে 70-এর বিয়োগ করলে হবে 650। আশা করি তোমরা অঙ্কটি বুঝতে পেরেছ। ঘয়ের দাগের অঙ্ক দিচ্ছে বিদ্যালয়ে 2 জন কর্মচারী ভিকি ও রাজুকে কিছু অর্থ সাহায্য করা হবে, তাই প্রথমে প্রত্যেক ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে 6 টাকা করে তোলা হলো। মোট 240 জন ছাত্রছাত্রী টাকা দিল, কিন্তু পরে ঠিক হলো ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে 3 টাকা করে তোলা হবে, তাই বাকি টাকা ফেরত দেওয়া হলো। শিক্ষক শিক্ষিকা 600 টাকা দিলেন, মোট টাকা দুজনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো। তো প্রত্যেকে প্রথমে কত টাকা পাবে? কিন্তু ভিকি তার অর্ধেক টাকা রাজুকে দিয়ে দিল, ভিকি কত টাকা পেল? তো এই অঙ্কটাও আমি খাতায় করে নিয়েছি। দেখো এটা সরল করার মতো যদি আমরা করি খুব সহজ হবে। কিভাবে সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেখো প্রথমে কি বলেছিল যে 240 জন ছাত্রী প্রত্যেকে 6 টাকা করে দিবে, তাহলে 6 টাকা করে তুলে নেওয়া হয়েছিল। এরপর কি বলেছে 240 জন ছাত্রী 3 টাকা করে দিবে, তাহলে টাকা তুলে নেওয়ার পর সেই টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছিল। তাই আমরা কি করলাম 240 গুণিতক 3 করে 3 টাকা করে যেহেতু তোলা হয়েছিল তাই এটা
যে টাকা তুলেছে সেখান থেকে বিয়োগ করে দিলাম। এবার কি বলেছিল, শিক্ষক শিক্ষিকা 600 টাকা দিলেন, 600 টাকা শিক্ষক শিক্ষিকা, তাই প্লাস করলাম, দিয়েছে মানে কি যোগ করলাম। এবার করেছে কি, যা টাকা পেয়েছে ভিকি ও রাজির মধ্যে ভাগ করেছে, তাই আমরা দুজনের মধ্যে যেহেতু ভাগ হচ্ছে তাই ভাজিত 2 করলাম। এবার কি করব, 240-এর সাথে 6-এর গুণ করলে 1440, 240-এর সাথে 3-এর গুণ করলে 720, এবার যুক্ত 600 ভাজিত 2 যেমন আছে লিখে দিলাম। এবার কি করব, আমরা দ্বিতীয় বন্ধনীর কাজ শেষ করব। তো এখান থেকে 1440 থেকে 720 বিয়োগ করলে 720 যুক্ত 600 আর ভাজিতক 2 যেমন ছিল। এবার এই দুটাকে যোগ করে নেব, নিলে হচ্ছে কত, 1320 ভাজিতক 2 এর ভাগ করে নিলে 660 হচ্ছে। এবার আমি উত্তরটা কি লিখেছি, প্রত্যেকে 660 টাকা করে পাবে এবং কি তার অর্ধেক টাকা রাজুকে দিয়েছিল, তো কত টাকা ভিকি পেয়েছে, তো অর্ধেক টাকা মানে কি, প্রত্যেকে যদি 660 টাকা করে পায় তাহলে 660 ভাজিতক 2, তো এটাকে ভাগ করলে হয় 330 টাকা, তাই এখানে ভিকি পেল 330 টাকা। আশা করি বুঝতে পেরেছ। এরপর দেখো 5-এর দাগ দিয়ে বলেছে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। এখানে রয়েছে 2টি প্রশ্ন, প্রত্যেকটা প্রশ্নের জন্য 4 মার্ক করে, তাই 4 গুণিতক 2 সমান 8। এখানে কয়েক দাগ দিয়ে বলেছে 6.2 সেমি ব্যাস বিশিষ্ট একটি বৃত্ত অঙ্কন করো। ক্ষয়ের দাগ দিয়ে বলেছে 3টি সমকেন্দ্রিক বৃত্ত অঙ্কন করো যাদের ব্যাসগুলি ভিন্ন। তো এই দুটোই ছবি আমি খাতায় করে দেখে দিচ্ছি, দেখে নাও। দাগে এইভাবে প্রথমে 6.2 সেমি একটা এইভাবে ব্যাস এঁকে নিতে হবে, যেহেতু বলেছিল 6.2 সেমি ব্যাস বিশিষ্ট ত্রিভুজ আঁকতে, তো এইভাবে একটা রেখা টেনে নেবে এবং এই রেখার মাঝে একটি বিন্দু যেটা হচ্ছে 3.1, 6.2কে হাফ করলে হয় 3.1, তো সেই 3.1 বরাবর আমি বিন্দুটা দিয়ে কি করেছি, একটা বৃত্ত এঁকে নিয়েছি। তো এইটাকে কেন্দ্র রেখেছি, তো এইভাবে আঁকলে তোমাদের বৃত্তটা হয়ে যাবে। তো এবার নিচে কি লিখেছি যে AB সমান 6.2 সেমি ব্যাস বিশিষ্ট একটি কি বৃত্ত। এরপর ক্ষয়ের দাগে যে প্রশ্ন বলেছিল যে সমকেন্দ্রিক বৃত্ত আঁকতে যাদের ব্যাসগুলো আলাদা হবে, তো এটা দেখো সমকেন্দ্রিক বৃত্ত, প্রথমে সমকেন্দ্রিক বৃত্ত মানে যার কেন্দ্র সমান কিন্তু বৃত্তের ব্যাসগুলো আলাদা হবে, সেটাই হচ্ছে সমকেন্দ্রিক বৃত্ত। তো এখানে এই 0 কেন্দ্র করে এভাবে একের পর এক 3টে বৃত্ত এঁকে নিয়েছি, কারণ আমাদের বলেছিল যে 3টি সমকেন্দ্রিক বৃত্ত আঁকতে। তো দেখো তারপর এভাবে একটার পর একটা কেন্দ্রটা ঠিক রেখে বৃত্তগুলো এঁকে নেওয়ার পর এখানে নিচে লিখবে কি, ও কেন্দ্র বিশিষ্ট 3টি সমকেন্দ্রিক বৃত্ত যাদের ব্যাসগুলি হলো FECDAB। বুঝতে পারলে? তো এইভাবে এঁকে নিলেই তোমাদের হয়ে যাবে। তো আশা করি বন্ধুরা তোমরা প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর বুঝতে পেরেছো। তোমরা যদি আরও অন্যান্য বিষয়ের ভিডিও পেতে চাও তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান অল করে রেখো, কারণ আমি যখনই অন্যান্য বিষয়ের ভিডিও পোস্ট করব তোমাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলো না। দেখা হচ্ছে পরে কোনো ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা।